जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रकरण 6 अंतर्गत राइडर अने प्रमेयनी आपणे चर्चा करीशुं। मैं बोर्ड पर लख्युं छे कि त्रिकोण एबीसी में खूणो बी अने खूणा सी नो द्विभाजक आई बिंदु में छेदे छे तो साबित करो कि खूणो बी आई सी बराबर 90 वत्ता 1/2 खूणो ए। आ राइडर परीक्षा अंदर घणी वखत पूछायेली छे, जूना अभ्यासक्रम में पण पूछाती, माटे आपणे आ राइडर पहला समझवा आपणे प्रयत्न करीए। सौथी पहला आ रीते आकृति दोरवानी। आ त्रिकोण एबीसी ए बी अने सी। हवे खूणा बी नो द्विभाजक आपणे आम दोरीए तो आ द्विभाजक दोर्यो। ए ज रीते खूणा सी नो द्विभाजक आपणे दोरीए तो आ रीते दोरी शकाय। आ बंने द्विभाजको आई बिंदु में छेदे छे। आकृति आपणी राइडर प्रमाणे आ रीते दोरवानी छे। हवे आपणे आ वस्तु आपणे साबित करवानी छे। तो सौथी प्रथम आपने खबर छे के त्रिकोण ए बी सी में आपने खबर है कि त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय छे। तो आपणे आने आ रीते लखी शकीए, खूणो ए वत्ता पहला आपणे आ खूणो लख्यो, हवे आपणे आम लखीए आने लखवा माटे खूणो ए बी सी आ खूणो लख्यो वत्ता हवे आ खूणो लखीए खूणा ए सी बी। तो आ रीते ए सी बी बराबर 180 अंश। त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय छे एटले आपणे खूणो ए पछी ए बी सी ए सी बी आ रीते आपणे त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 आपणे बताव्यो। हवे आ बंने पदने आ रीते लखीए कि ए बी सी वत्ता ए सी बी बराबर आने आ बाजू लई जईए तो आम लखी शकाय 180 खूणो ए। आने आपणे परिणाम 1 कहीए। परिणाम 1 आ रीते। सौथी पहला त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय छे ए आपणे आ रीते दर्शाववानुं। आ बंने पदने पहली बाजू लई गया एटले आ परिणाम 1 आ रीते परिणाम 1। हवे आकृतिनी अंदर जोई शकीए छीए कि त्रिकोण ए बी सी में खूणा बी अने खूणा सी नो द्विभाजको आई बिंदु में छेदे छे। खूणा बी अने खूणा सी ए बंनेना द्विभाजको अहींया आई बिंदु में छेदे छे। आपणे आकृति में जोई शकीए छीए। आथी आ जे खूणो छे आम लखाय आई बी सी बराबर 1/2 आखो खूणो ए बी सी है एटले आम लखाय ए बी सी। आ खूणो जे छे ए आखा खूणानो अर्धो खूणो छे। ए ज रीते आई सी बी आई सी बी बराबर 1/2 आ खूणो थशे ए सी बी तो अहीं लखवानुं ए सी बी। तो आने आपणे अहींया लखीए परिणाम 2। हवे आपणे आ त्रिकोणनी वात करीए कि त्रिकोण बी आई सी नी अंदर
આમ લખાય ત્રિકોણ અહીંથી બોલો તો આમ પણ લખાય ત્રિકોણ IBC માં આ પણ અંદરનો નાનો ત્રિકોણ જ છે એના પણ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ જ થાય એટલે આપણે આ ત્રિકોણ IBC માટે આપણે આવું લખીએ કે ખૂણો BIC વત્તા BIC આ ખૂણો પહેલો લખ્યો એ જ રીતે હવે આ લખવાનો ખૂણો IBC વત્તા ખૂણો ICB બરાબર 180 અંદરનો જે ત્રિકોણ છે એના પણ ત્રણે ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ છે આમાં ત્રણ ખૂણા છે BIC IBC અને ACB હવે આપણે BIC અહીં શોધવાનું છે જોઈ શકાય છે તો આ બંને પદને આપણે આ બાજુ લાવી દઈએ તો આમ લખાય BIC બરાબર શું લખાશે 180 માઇનસ કૌંસની અંદર IBC અહીં લખવાનું ICB આ બંને જે પદો હતા એને આપણે આ બાજુ લાઈને લખાઈને બતાવ્યા છે હવે ફરીથી BIC બરાબર 180 હવે તમે જોઈ શકો છો IBC બરાબર તો શું આપ્યું છે 1/2 ABC વત્તા ફરીથી 1/2 શું આપ્યું છે ACB હવે આ બંનેમાંથી 1/2 આપણે બહાર કાઢીએ તો BIC બરાબર 180 1/2 આપણે બહાર કાઢીએ તો આમ લખાય ABC વત્તા ACB હવે જોઈ શકો પરિણામ એક તરફ નજર કરો આ બંનેના સરવાળા બરાબર તો આવું આપ્યું છે તો આપણે અહીંયા આવું લખી શકીએ ખૂણો BIC બરાબર 180 1/2 આ બંનેના સરવાળા બરાબર આવું લખાય 180 અને A ફરીથી BIC બરાબર આ 180 એમના એમ આ આની સાથે ગુણાકારમાં જાય એટલે શું વચ્ચે 90 આ 1/2 માઇનસ આની સાથે ગુણાય એટલે પ્લસ 1/2 અને A ફરીથી આપણે જોઈએ 180 માંથી 90 બાદ કરો એટલે 90 વત્તા 1/2 ખૂણો A તો અહીંયા આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું કે BIC બરાબર 90 વત્તા 1/2 ખૂણો A જે આપણે સાબિત કરવાનું છે જે અહીં જોઈ શકાય છે ફરીથી આપણે આ જ રાઇડરની આપણે ફરીથી ચર્ચા કરીશું ફરીથી જુઓ ત્રિકોણ ABC માં ખૂણા B અને ખૂણા C ના દ્વિભાજકો I બિંદુમાં છેદે તો સાબિત કરો કે ખૂણો BIC બરાબર 90 વત્તા 1/2 ખૂણો A મેં અહીં આકૃતિ દોરેલી છે એ પ્રમાણે આપણે પહેલા આકૃતિ દોરવાની એમાં ખૂણા B નો દ્વિભાજક અને ખૂણા C નો દ્વિભાજક I બિંદુમાં છેદતો બતાવવાનો હવે રાઇડરની શરૂઆત કરીએ કે કોઈ પણ ત્રિકોણ હોય આપણા રાઇડરમાં ત્રિકોણ ABC છે તો ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો A એટલે આ ખૂણો હવે B લખવા માટે ABC લખ્યું અને C લખવા માટે ACB લખ્યું એટલે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ હવે આ બંને પદો જે છે એમના એમ લખેલા છે આ ખૂણા A ને આ બાજુ લઈ ગયા એટલે એના ઉપરથી આપણને પરિણામ 1 મળે છે હવે ત્રિકોણ ABC માં B અને C ના દ્વિભાજકો I બિંદુમાં છેદે છે એનો મતલબ એ થયો કે IBC આ ખૂણો એ આખા ખૂણાનો અડધો ખૂણો થયો એટલે મેં આવું લખેલું છે એ જ રીતે ICB એટલે આ ખૂણો
એ આખા ખૂણા ACB નો અડધો ભાગ છે, એટલે એને આ રીતે લખી શકાય, જેને આપણે પરિણામ 2 કહીએ. હવે અહીંયા આકૃતિની અંદર એક બીજો ત્રિકોણ પણ છે IBC. એ પણ ત્રિકોણ છે અને એના ત્રણે ત્રણ ખૂણાના સરવાળા મેં અહીંયા બતાવેલા છે. એમાં BIC, ICB, IBC આ ત્રણ ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ છે. આ બંને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો એને આ રીતે લખી શકાય છે, જોઈ શકો છો. પરંતુ IBC બરાબર તો અહીંયા જોઈ શકાય છે, શું છે? એટલે આની જગ્યાએ આપણે 1/2 ABC લખી શકાય. ICB બરાબર 1/2 ACB લખી શકાય. બંનેમાંથી 1/2 કોમન કાઢીએ તો આ રીતે લખી શકાય. પણ પરિણામ 1 મુજબ આ બંનેના સરવાળા બરાબર આ છે, એટલે આની જગ્યાએ આપણે આવું લખી શકીએ. હવે આ 1/2 આની જોડે ગુણાય એટલે 90 આવે. આ -1/2 આની જોડે ગુણાય એટલે +1/2 આવે. 180 માંથી 90 બાદ કરો એટલે 90. તો આ રીતે BIC બરાબર 1/2 ખૂણો એ સાબિત કરી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક રાઇડર સમજવા જેવી છે અને તૈયાર કરવા જેવી છે, જે મેં તમને સમજાવી. હવે આપણે બીજા એક પ્રમેય તરફ જઈએ, જે આપણા પ્રકરણ આધારિત છે. તો હવે હું પ્રમેયની વાત કરીએ. અહીંયા રાઇડર પૂરી થાય છે. ચલો હવે બીજા એક પ્રમેયની વાત કરીએ. ચલો હવે આપણે પ્રમેયની વાત કરીએ. તો પ્રમેય છે પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓથી બનતા અભિકોણો સમાન હોય છે. પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓથી બનતા અભિકોણો સમાન હોય છે. આપણે આ માટે એક આકૃતિ આ રીતે દોરીશું. આ A, B, અહીંયા C અને D. આપણા પ્રમેયની આકૃતિ આ છે. હવે જ્યારે મેં પ્રકરણ ચલાવ્યું ત્યારે અભિકોણની વ્યાખ્યા તમને સમજાઈ હતી. અભિકોણની વ્યાખ્યા એ હતી કે બે રેખાઓ જ્યારે એકબીજાને પરસ્પર છેદે તેથી બનતા ચાર ખૂણા પૈકી સામસામેના ખૂણાઓને અભિકોણો કહેવામાં આવે છે. આપણી આકૃતિમાં AOC અને BOD અભિકોણની એક જોડ છે. એ જ રીતે AOD અને BOC એ અભિકોણની બીજી જોડ છે. તો આપણી આકૃતિ આ પ્રમાણે થશે. હવે લઈએ પક્ષ. પક્ષની અંદર રેખાઓ AB અને CD, AB અને CD પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે. O બિંદુમાં છેદે છે. આ આપણું પક્ષ થશે. હવે લઈએ સાધ્ય. સાધ્યની અંદર ખૂણો AOC બરાબર BOD આ અભિકોણ છે. એ જ રીતે AOD બરાબર BOC
તો આ રીતે આપણે આ વસ્તુ સાબિત કરવાની છે. તો આપણે હવે લઈએ સાબિતી. સાબિતીની અંદર સૌથી પહેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કિરણ OA એ રેખા CD પર આવેલું છે. તો આપણે લખીએ કિરણ OA રેખા CD પર આવેલ છે. હવે તમે જોઈ શકો કે OA CD રેખા ઉપર આવેલો હોવાથી અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે AOC અહીંયા લખાય AOC વત્તા AOD ખૂણો AOD બરાબર 180°. અહીંયા લખવાનું રૈખિક જોડના ખૂણાની પૂર્વધારણા મુજબ આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે OA CD ઉપર હોવાથી આ બે ખૂણા રૈખિક જોડના ખૂણા છે. હવે તે જ રીતે OD કિરણ OD રેખા કઈ રેખા AB પર આવેલ છે. તેથી હવે જોઈ શકીએ છીએ AOD વત્તા BOD ખૂણો BOD બરાબર 180°. અહીંયા પણ રૈખિક જોડના ખૂણાની પૂર્વધારણા આ જે છે એ જ અહીંયા. હવે આને આપણે પરિણામ 1 કહીએ અને પરિણામ 2 કહીએ. તો અહીંયા લખીએ પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવતા પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવતા આ પરિણામ આમ લખી શકાશે AOC વત્તા AOD બરાબર આ લખાય AOD વત્તા ખૂણો BOD. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ AOD ડાબા અને જમણી બંને બાજુ હોવાથી બંને નીકળી જાય એટલે આમ લખાય AOC બરાબર BOD. જે આપણું આ પરિણામ જે સાધ્યમ હતું એ આપણે સાબિત કરી દીધું. એ જ રીતે આમ લખી શકાય આ જ રીતે આ પરિણામ AOD બરાબર ખૂણો BOC શું કરી શકાય સાબિત કરી શકાય. ફરી એકવાર પ્રમેય ફરીથી હું બોલું છું. પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓથી બનતા અભિકોણો સમાન હોય છે. તો મેં અભિકોણની વ્યાખ્યા સમજાવેલી. અભિકોણ કોને કહેવાય? તો હું ફરીથી બોલું છું. જ્યારે બે રેખાઓ એકબીજાને છેદે તેથી બનતા સામસામેના જે ખૂણા એને અભિકોણો કહેવામાં આવે છે. અભિકોણો હંમેશા સમાન હોય છે. પ્રમેય મુજબ મેં આકૃતિ દોરેલું છે. રેખા AB અને CD રેખા O બિંદુમાં છેદે છે. તો પક્ષની અંદર લખેલું છે રેખાઓ AB અને CD પરસ્પર O બિંદુમાં છેદે છે. હવે તેથી બનતા બે ખૂણા અહીં જોઈ શકાય છે AOC અને BOD. આ B છે. આ બંને ખૂણા અભિકોણ છે. એ જ રીતે આ બંને ખૂણા અભિકોણ છે. AOD બરાબર ખૂણો BOC. સાબિતીમાં આ રીતે લખી શકાય કે કિરણ OA એ રેખા CD ઉપર છે. આ દેખાય છે તમને. અને તેથી આ બે ખૂણા
રૈખિક જોડના ખૂણા છે. એટલે મેં અહીં લખ્યું છે કે AOC અને AOD આ બંને ખૂણા રૈખિક જોડના ખૂણા હોવાથી બંનેનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે. એ જ રીતે OD કિરણ એ AB રેખા ઉપર આવેલું છે એટલે આ બે ખૂણા રૈખિક જોડના ખૂણા થાય છે એટલે AOD અને BOD આ બંનેનો સરવાળો પણ 180 અંશ થાય છે. હવે પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 આ બંને પરિણામોને સામસામે આપણે સરખાઈએ તો AOD બંને બાજુથી નીકળી જાય એટલે ખૂણો AOC બરાબર ખૂણો BOD. તો આ રીતે આ પરિણામ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતે આપણે આ બીજું પરિણામ પણ સાબિત કરી શકીએ. તો આ રીતે પ્રકરણની અંદર આવો જે પરસ્પર છેદતી બે રેખાઓથી બનતા અભિકોણો સમાન હોય છે એ સાબિત કરી શકાય છે. તો હવે આપણે બીજા એક પ્રમેય તરફ જઈએ. ચલો હવે ત્રીજો એક પ્રમેય છે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે તેમ સાબિત કરો. તો આપણે આ એક પ્રમેય આપણે સાબિત કરી દઈએ. ચલો હવે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા ઓનો સરવાળો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે તેમ સાબિત કરો. ચલો હવે એના માટે આપણે આ રીતે આકૃતિ દોરવામાં આવશે. અહીંયા A, અહીંયા B અને અહીંયા C. એમાંથી પસાર થતી આ રીતે એક X અને Y રેખા આ રીતે પહેલા દોરી દેવાની. હવે આપણે નંબર આપીએ 1, 2, 3, 4 અને 5. આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ત્રિકોણ ABC આપણને આપેલો છે એટલે આપણે પક્ષની અંદર આવું લખી શકશું. પક્ષ ત્રિકોણ ABC આપેલ છે. આ આપણે લખી દીધું. આ ABC આપેલ છે. સાધ્ય જે વસ્તુ સાબિત કરવાની છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો એટલે કે ખૂણો A, ખૂણો B, ખૂણો C બરાબર 180 અંશ. હવે લઈએ સાબિતી. સાબિતીની અંદર સૌથી પહેલા એ બિંદુમાંથી એમાંથી પસાર થતી અને BC ને સમાંતર હોય તેવી XY રેખા દોરો. આકૃતિની અંદર મેં બતાવેલું છે કે એમાંથી પસાર થતી અને BC ને સમાંતર હોય તેવી XY રેખા દોરો જે આપણે દોરેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ દોરેલી છે. હવે XY રેખા BC ને સમાંતર છે તો એમ લખાશે કે XY સમાંતર BC. આકૃતિની અંદર જોઈ શકાય છે કે XY સમાંતર BC અને એની આ AB શું થશે? છેદિકા થશે. XY સમાંતર BC અને છેદિકા કઈ થશે? AB. XY સમાંતર BC અને છેદિકા AB છે. તેથી હવે આકૃતિમાં જોઈ શકો કે આ રીતે
આ ખૂણો ને આ ખૂણો, એટલે આમ લખાય ખૂણો 4 4 બરાબર ખૂણો 2. કયા ખૂણા થશે? તો યુગ્મ કોણો થશે. બે સમાંતર રેખાને કોઈ છેદિકા છેદે તો આ ખૂણો ને આ ખૂણો યુગ્મ કોણો કહેવાય. હવે આપણે ફરીથી લઈએ કે XY સમાંતર BC. હવે છેદિકા આના માટે વાત કરીએ. XY સમાંતર BC અને AC છેદિકા હોવાથી હવે તમે જોઈ શકો છો આ ખૂણો ને આ ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 3, આ પણ શું થશે? યુગ્મ કોણો થશે. હવે આ ખૂણો ને આ ખૂણો યુગ્મ કોણ બંને સમાન, આ ખૂણો ને આ ખૂણો સમાન. હવે એ બિંદુ અહીંયા લખવાનું કે રેખા XY પર એ બિંદુ આવેલું હોવાથી, અહીં તમે જોઈ શકો છો એ બિંદુ XY રેખા ઉપર આવેલું હોવાથી અહીંયા લખાય ખૂણો 4 ખૂણો 1 ખૂણો 5 બરાબર 180°. પરંતુ ખૂણા 4 બરાબર તો ખૂણો 2 છે, આ 1 એમના એમ, અને 5 બરાબર તો ખૂણો 3 છે, એટલે આ 3 લખીને બરાબર 180°. હવે આપણે ખૂણા 2 બરાબર તો શું આપેલું છે? ખૂણો B, એટલે આમ લખાય ખૂણો B. ચલો 1 બરાબર તો ખૂણો A અને 3 બરાબર ખૂણો C બરાબર 180. અને આપણે વ્યવસ્થિત ગોઠવીએ તો આ રીતે ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180. તો આ રીતે આ પ્રમેય આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180° થાય છે. તો આપણે આ તાસની અંદર 2 પ્રમેય અને એક રાઇડર તમને શીખવી. બંને પ્રમેય અને રાઇડર ખૂબ અગત્યના છે. તો આ સાથે આ તાસ અહીંયા પૂરો થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ.